یہ سمجھ رہے تھے جی کہ الیکشن کب ہوں گے یہ تو الیکشن کمیشن نے بتانا ہے، لیکن صدر مملکت نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور عام انتخابات پر جو تاریخ ہونی ہے، کیا تاریخ ہے، کس تاریخ کو ہونے، اس پہ مشاورت کے لیے خط لکھ دیا ہے اور دعوت دے دی ہے ملاقات کی۔ اب جناب صدر مملکت نے خط میں لکھا کہ 9 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی، آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کے بعد 90 دنوں میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا میں پابند ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ تو آج اہم اجلاس الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا۔ جی ہی از ود ان ہز رائٹس، اور ظاہر ہے کہ الیکشن ایکٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اوپر ہم صدف ہب سے کچھ دن پہلے ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں، اور یہ وضاحت اس وقت ہی آ گئی تھی پریسائسلی آرٹیکل 48 پہ، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آئین تو یہ کہتا ہے، تو آئین تو کہتا ہے کہ صدر صاحب اختیار دیں، اور جو ترمیم کی گئی تھی وہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی تھی، وہ آئین پاکستان میں نہیں کی گئی تھی، جس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جو کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ آبویسلی صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشنز کے حوالے سے تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایکچولی ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف ان کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کی مشاورت ہے، اور سربراہوں کو بلایا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی آج بلایا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی بلایا ہے، شہباز شریف کو 25 اگست کو، آصف علی زرداری کو 29 اگست کو، اور ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جی ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھیں۔ بڑا اہم انہوں نے بیان دیا ہے، کہنے لگے کہ ورنہ منزل اٹک یا اڈیالہ ہوگی، فروری میں انتخابات نہیں ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی۔ اور نثار کھوڑو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 4 مہینے کا جو شیڈیول ہے نا اس کو کم کرے الیکشن کمیشن۔ ڈیلے ہوتے ہیں، ڈیلے ہوں گے، فروری میں بھی نہیں ہوں گے، تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے، کیسی ترتیب دی جا رہی ہے، کس طرح نگران کابینہ بن رہا ہے، وہ ذات بھائیوں کی یا سالے یا بھتیجے یا بھائی، میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ تو آپ سمجھے کہ ایک گھریلو سیاست ہے۔ اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اختتام اور انتہا بھی اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا۔ جنرل الیکشن ہونے والی ہے، کب ہوں گی یہ ان کو پتہ ہے، جنہوں نے اعلان کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا کہہ دیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگائیں گے، اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی، جس کے لیے ان کو 50 دن چاہیے، 45 دن چاہیے، 54 دن چاہیے، جتنے بھی دن چاہیے۔ ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استدعا رہی ہے، شیڈول جو 4 مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے۔ چلیں جی، تو یہ صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب؟ نہیں جی، نہیں، ابھی ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی پہلے ہی کہتی رہی کہ جی انہیں خدشہ ہے کہ کہیں انتخابات آگے نہ ہو جائیں، لیکن وہ تمام تر وہ اسٹیپ جیسے کہ سی سی آئی میں جو انہوں نے اپروول دیا یا وہ تمام تر لیجسلیشن اس کا حصہ بننے کے بعد، لیکن اس پہ تنقید بھی کرتے رہے۔ لیکن وہ ڈسکشن کہہ رہے تھے کسی اور پوائنٹ پہ ہوئی تھی، اس پر نہیں ہوئی۔ چلیں پوچھ لیتے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کنڈی صاحب السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید آپ کو۔ کیسے ہیں جی؟ جی السلام علیکم۔ اچھا، گڈ جب مارننگ۔ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ کیا یہ الیکشن کمیشن جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور پارٹی 90 دنوں میں انتخابات کی حامی ہے، تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن، کیونکہ جے یو آئی سمیت جو دیگر جماعتیں وہ خدشات ظاہر کر رہی ہیں، تو کیا صورتحال بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا شیڈول دے تاکہ الیکشن پارٹیاں جو ہے الیکشن کی تیاری کریں۔ سی سی آئی کی بات ہوتی ہے، دیکھیں آئین میں 90 دن کے الیکشن کو تو لکھا ہوا ہے، لیکن آئین میں اس کا جو ہے اس کا ڈیلیمیٹیشن کا نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، آئین میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد آپ سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سی سی آئی میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، آپ کی آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے، لیکن آپ نے سیٹیں تو نہیں بڑھائیں، آپ اسی جو سیٹوں ہیں اس میں آپ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اب تو یہ تھا کہ پھر ہم سیٹیں بھی بڑھاتے ہیں۔
फैसल साहब एक चीज ये उसके अंदर पर कह देते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ जाती है सीटें बढ़ाने के लिए। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि आप बेसिकली बराबर के स्टेक होल्डर थे इस गवर्नमेंट में जो कि मौजूद थी गुज़िश्ता, यानी कि 12-13 पार्टियां थीं, लेकिन आपकी और नून लीग का एक बेसिक इत्तेहाद जो है वो ज्यादा था। उसके अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके साथ हाथ कर जाएं, आपके साथ हाथ हो जाए, या आपको अंधेरे में रखा जाए, या आपको किसी चीज का पता ना हो? ये इंप्रेशन आपको लगता है कि जाएगा पब्लिक के सामने? नहीं, अंधेरे की बात ही नहीं है। देखें, जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसमें डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं। हम तो ये कहते हैं इलेक्शन हो जाने चाहिए, नई पार्लियामेंट आ जाए, नई हुकूमत आ जाए और उसके बाद वो डिलिमिटेशन कर ले। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी डिलिमिटेशन के साथ साथ सीटें भी बढ़ा देनी चाहिए। आपके 3 करोड़ आबादी अगर बढ़ी है, 24 करोड़ आबादी जरूरी तो नहीं ना वो आबादी एलिजिबल भी हो, 18 साल की एज पे पहुंच गई हो तो जाहिर है उनका वोट काउंट हो। जिनके वोट रजिस्टर्ड है डेफिनेटली उनके वोट तो पड़ेंगे। तो डिलिमिटेशन और फिर सीट बढ़ाना तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सीट बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम होती है सर। हम तो कहते हैं कि अगली पार्लियामेंट को आके करना चाहिए। दूसरी बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या निगरान, ये मेरा एक पॉइंट है जो मैं हमेशा प्रोग्राम में रखता हूँ, कि क्या निगरान चीफ मिनिस्टर के पास ये मैंडेट है कि वो सीसीआई में जाकर सूबों की नुमाइंदगी करें। आपने 4 घंटे इंतजार किया बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला फिजिकली वहां पर मौजूद ही नहीं था, आपने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो अगर सीसीआई में जो है वो निगरान वजीर आला नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो कल खुदा न खास्ता एनएफसी अवार्ड हमारा जो है इस वक्त एनएफसी जो है वो पेंडिंग सर, ये बातें तब कहनी थी ना जब इजलास हो रहा था, जब आपके वजीर आला सिंध वहां पर थे, उन्होंने भी समांतर सूरत-ए-हाल पे कोई गुफ्तगू नहीं की। तो ये तो होने के बाद कहना तो इट डजंट मेक सेंस। चलो आप इसको भी छोड़ दें, क्या आइन में जिक्र है डिलिमिटेशन का? क्या यही सवाल हम आपसे तब पूछते थे उस वक्त आपका जवाब कुछ और होता था। देखिए डिलिमिटेशन जो है वो इसका जो है आपके इलेक्शन कमीशन का वो जो है वो एक्ट है, आपका आइन का नहीं है। अच्छा। आइन जो है सबसे बालातर है, इसका बहाना बनाकर इलेक्शन आप मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन मुलतवी अगर कोई करना चाहे बहुत से बहाने। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिएगा, इसके ऊपर तो खासी हम बहस कर चुके हैं। हमारी पीसी की मीटिंग होने जा रही है कल, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुख्तलिफ एजेंडा पे इस पे फैसले करेगी। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला और इलेक्शन कमीशन ने जो बुलाया है तो वहां पे क्या बात होगी? देखिए, हमें खत मिला है, सीसी कल हमारी मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर सारे फैसले होंगे और इंशाल्लाह हम आपको उस पर अपडेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिएगा जो मैं पूछना चाह रहा था, वो ये है कि अब तो जिससे आर्टिकल 48 का तस्करा हो रहा है और आप और पीपल्स पार्टी वैसे भी आइन की सुप्रीमेसी की बात करती है और दिस इज़ एविडेंट कि वाक़तन आइन सुप्रीम होता है, तो ये इलेक्शन करवाने की कॉल देने का इख्तियार पीपल्स पार्टी क्या समझती है किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की गई, या फिर सदर के पास आइन के मुताबिक? देखिए, आइन के मुताबिक तो ये प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी इसके ऊपर तरमीम हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार आ चुका है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको इलेक्शन कमीशन को ही जो है वो डेट देनी पड़ेगी। हम इस बार इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द जो है वो देखें। आपने तमाम ट्रांसफर पोस्ट तो शुरू कर दिए, लेकिन आपने इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया। इलेक्शन शेड्यूल जब आता है तो ट्रांसफर वोटिंग भी होती है, अभी तक शेड्यूल भी दिया है। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए। इस मुल्क को जो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल जो अनस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल ये है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे ले। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, उनका मौक़िफ़ सुना और ज़ाहिर है ये सबका इस वक्त कंसर्न है कि इलेक्शन कब होंगे और इसमें देखते हैं जी आज जो मुलाकातें होती हैं, आया मुलाकातें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। अच्छा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसे होनी चाहिए। सदर साहब की मुशावरत के खत का क्या बनता है? जी जी, बिलाशुबा वो ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब जो है वो ज़ाहिर है कि एक और मामला चल रहा था अभी वो दस्तखत का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी इस वक्त ही इज ऑक्यूपाइड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन जाते जाते खासे एक्टिव हैं इस वक्त वो।